विवेक्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे ॐ तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव दृढां भोगस्वर्गापवर्गदा ॐ मार्कण्डेय उवाच स्वाहा ॐ इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतम् ॐ निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने ॐ सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् ॐ तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः स्वाहा ॐ निराहारौ यथात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रा सुकुक्षितम् ॐ एवं समाराधयतोऽस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ॐ देव्योवाच स्वाहा ॐ यत्प्रार्थ्यते त्वया भोपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते ॐ मार्कण्डेय उवाच स्वाहा ॐ ततो पौरेन्द्रपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मने अत्रैव निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् स्वाहा ॐ सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् ॐ देव्योवाच स्वाहा ॐ स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् ॐ हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति स्वाहा ॐ मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः स्वाहा ॐ सावर्णिको मधुर्धाम भवान् भुवि भविष्यति स्वाहा ॐ वैश्यवर्यत्वजायश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः स्वाहा ॐ तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति स्वाहा ॐ मार्कण्डेय उवाच स्वाहा ॐ इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्याताभ्यामभिष्टुता ॐ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्जभः सूर्याज्जन्मसमासाद्यथा वर्णिर्भविता मनुः स्वाहा ॐ इति दत्त्वा तयोर्देवी बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्याताभ्यामभिष्टुता ॐ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य वर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ स्वाहा ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वरप्रदानन्नाम त्रयोदशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता साङ्गायै सायुधायै तवाहनायै सर्वालङ्कारभूषितायै श्रीत्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्यारूपायै महासरस्वत्यै महाहुतिं तमर्पयामि नमः स्वाहा महासरस्वत्या इदं नमः जवया वृक्या अमृकै जवयस्ते नमोर्म्ये अथानः सुतरा भव अस्यासन्तु यजमानस्य कामाः जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे
चुलेन वायुराजे भंजर्गिंजम के घंटासुरेण पायजापजान सुनजा हृदय स्वाहा हम राज्याम रक्ष प्रदेशां जटिके रक्षक्षणे धामनेरात नरसूत्रस्यान्धेश्वरे तविष्टे हम सोमयान यान रूपाणि त्रैलोक्य विजृंभते तांक्यात्पुराणि ते रक्षास्मोक्षा हम तोजाय हम खड्गयोलदा देनि यात्राण देवके करबलोसंगिरिते रस्मान् रक्षोधा चतुर्थ हम सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वव्यक्तिं से देवयत्राय नो देवदुर्गे देवनमस्ते अस्त्राय फट आदम युद्धां सं प्रभां रघुपति स्कन्धत्यां भेषणां हस्ताभ्यासेतां हस्ते चक्रगदाकेतां स्यापं वृन्दगिरिं प्रणामराज्ञां जां दुर्गां विनेत्रां भजे ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മദത്തൻ അവർകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചണ്ഡികാഹോമം നടത്തണം എന്ന് കാലടിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാന അർച്ചകരായ നരേന്ദ്ര ഭട്ട് അവരുകളോട് ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളോടുകൂടി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിൻ്റെ അംഗമായി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ വന്നു. അതിൻ്റെ പൂർവാംഗത്തോടുള്ള പൂജകൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ തയ്യാറെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പുണ്യാഹത്തിന് ശേഷം ഗണപതി പൂജ, ഗുരുപ്രാർത്ഥന മുതലായി മറ്റ് ഹോമാംഗമായ പൂജകളോടുകൂടി കലശസ്ഥാപന, കലശത്തിൽ ദേവതാരാധനം, മണ്ഡലാരാധനം എല്ലാം ചെയ്ത് സപ്തശതി പാരായണം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഹോമം തുടങ്ങുകയായി. ആ ഹോമത്തിലെ 13, അതായത് ദേവീ മാഹാത്മ്യം എന്ന മാഹാത്മ്യത്തിലെ 13 അധ്യായങ്ങളാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 3 ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. പ്രഥമ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രത്തിലെ മഹാകാളി സ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ മധ്യമ ചരിത്രത്തിലെ മഹാലക്ഷ്മി സ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഉത്തമ ചരിത്രം എന്ന് പറയപ്പെടും അതിലെ മഹാസരസ്വതി സ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ചണ്ഡികാഹോമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹലോകത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അതിൽ തന്നെ സ്വയം ദേവി പറയുന്നത്. സർവാബാധാപ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി ഏവമേവ ത്വയാ കാര്യം അസ്മദ്വൈരി വിനാശനം എന്നാണ് അതിലെ ഭക്തന്മാർ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് സർവ ആബാധാപ്രശമനം, ഈ ലോകത്തിലെ ഉള്ള സമസ്തവിധമായ ബാധകളെയും നിവൃത്തിപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ രോഗവിഷയം വരുമ്പോൾ രോഗാനശേഷാനപഹംസ്യ തുഷ്ടാതുകാമാൻ സകലാനഭീഷ്ടാൻ എന്നാണ്. ദേവി തുഷ്ടിപ്പെട്ടാൽ സമസ്ത രോഗങ്ങളും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ ദേവിക്ക് ദ്വേഷം വന്നാൽ സമസ്ത കാമങ്ങളെയും തരികയും ചെയ്യും, ഇഷ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് തരും എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ശുദ്ധ്വാ മയി തന്മാഹാത്മ്യം തഥാചോത്പത്തയ ശുഭാഹ, എൻ്റെ ഈ മാഹാത്മ്യത്തെ ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഉത്തരോത്തരം ഗൃഹത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി, ഉത്പത്തയ ശുഭാഹ, ശുഭാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ദേവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദേവി മാഹാത്മ്യം സകല ജനങ്ങൾക്കും പഠിക്കാവുന്നതും അതിൻ്റെ ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും കേൾക്കാവുന്നതും ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഐശ്വര്യവും മോക്ഷവും തരാൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു മാഹാത്മ്യവും കൂടി ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ദേവി നന്മ പ്രസാദിക്കട്ടെ, നന്മ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് ബലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കർമ്മമുണ്ട്. അതായത് ചണ്ഡികാഹോമത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇന്ദ്രാദി ദേവതകൾക്കും വടുകഭൈരവനും മഹാബലി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം കൂടിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബലിയാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണാഹുതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആ പൂർണ്ണാഹുതി സമയത്ത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ മനസ്സങ്കല്പങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ സമയത്ത് വേണ്ടത് പറയും. അതുപോലെ
त्रैलोक्येयानि भूतानि स्थावराणि चराणि च भूतप्रेतपिशाचाद्या यक्ष शाकिनीडाकिनीगणाः विनायकाश्च वेतालाः शाकिनीडाकिनीगणाः तथा जलजराजे च विनस्थलवियच्चराः दुर्गदापितरो एव परिगृह्णन्त्विमं बलिम् एते ममाध्वरे रक्षां प्रकुर्वन्तु मुदान्विताः बलिं गृह्णन्त्वि मे देवा आदित्या वसवस्तदा मरुदश्चाश्विनो रुद्रा सुपर्णाः पन्नगाः खगाः असुरा यादुधानाश्च पिशाचो रगराक्षसाः भगिन्यो यक्षवेतालाः पूतनाः शिवाः त्र्यम्बकाः सिद्धगन्धर्वा नागा विद्याधरानगाः दिक्पालो लोकपालाश्च ये च विघ्नविनायकाः जगदां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः मा विघ्नं मा च मे पापं मा सन्तु परिबन्धिनः सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः बलिदानेन सन्तुष्टाः क्षमत्वं बलिदेवताः यथा सुखं विहर्तव्यं यथेष्टा दुशासुजाः उडुकाद्यासुराः सर्वे सर्वसिद्धिविदायकाः शान्तिर्मे पुष्टितुष्टिश्च सन्तु युष्मत्प्रसादतः। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ചണ്ഡികാ ഹോമമാണ്. അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമായി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണാഹുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ചണ്ഡിക എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർഗാ പരമേശ്വരിയാണ്, ഭഗവതിയാണ് സാക്ഷാತ್. അതിൽ ഇന്നൊരു വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചണ്ഡികാ ദുർഗാ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ്. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓരോ സപ്തശത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ ചരിത്രേ, മധ്യമ ചരിത്രേ, ഉത്തമ ചരിത്രേ എന്ന ഓരോരോ ചരിത്രയ്ക്ക് ഓരോരോ ദേവത്തെ മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി എന്ന് ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചവരും. അതുപോലെ ചണ്ഡികാ ദുർഗാ പരമേശ്വരനെ വെച്ച ത്രിശക്തിയാണ്. മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി 3 രൂപമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ചണ്ഡികാ ദുർഗാ പരമേശ്വരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചണ്ഡികാ ദുർഗാ പരമേശ്വരി ആരാധന ഞങ്ങള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ത്രിശക്തി സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചണ്ഡികാ ഹോമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏതേത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചാൽ മഹാകാളിയ അനുഗ്രഹത്തിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനസിദ്ധി, അതുപോലെ ദുഷ്ടാരിഷ്ട ദോഷ നിവൃത്തി, ശത്രുദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നിവാരണയാകുന്നു. സകലവിധமான ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റും കാളി അനുഗ്രഹത്തിനാല്. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സകല ഈശ്വരീയ സമൃദ്ധി, ധനധാന്യാദി സമൃദ്ധി, സന്താന സമൃദ്ധി എല്ലാം ലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹത്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്.